کرکٹ کی تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے الفجر کرکٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عمران نذیر، یہ نام جب بھی ذہن میں آتا ہے نا تو ایک ہی لفظ گونجتا ہے: طوفان۔ بالکل، طوفان۔ ایک ایسا بلے باز جو کریز پر آتا تھا تو لگتا تھا کہ بس سب کچھ ہونے والا ہے۔ جی، ان کا مقصد ہی ایک ہوتا تھا کہ گیند کو باؤنڈری سے باہر بھیجنا ہے، چاہے صورتحال کچھ بھی ہو۔ لیکن پھر اچانک اتنا باصلاحیت کھلاڑی ایک دم سے منظر سے غائب ہو گیا، اور یہ صرف فارم یا فٹنس کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور ایک بہت تکلیف دہ داستان ہے۔ ایک پراسرار بیماری، زہر دینے کا الزام، اور سب کچھ کھو دینے کی کہانی۔ جی، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر عمران نذیر کے کریئر کے عروج، ان کی ذاتی زندگی کے مشکل ترین دور اور پھر واپس کھڑے ہونے کی کوشش کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ گجرانوالہ پنجاب سے تعلق۔ جی، اور صرف 18 سال کی عمر میں 1999 میں انہیں پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی اس وقت، مطلب ڈومیسٹک میں انہوں نے دھوم مچا دی ہوگی، تبھی اتنی جلدی موقع ملا۔ بالکل، اور اگر ہم ان کے اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالیں تو وہ ایک بہت ہی دلچسپ تصویر دکھاتے ہیں۔ اچھا؟ دیکھیں، ٹیسٹ کرکٹ میں 8 میچز، 427 رنز، 2 سینچریاں، ون ڈے میں 79 میچز، تقریباً 1900 رنز، اور یہاں بھی 2 سینچریاں ہیں۔ اور ٹی 20 میں 25 میچز، 500 رنز، اور سٹرائک ریٹ دیکھیں 135 کا۔ لیکن جو بات مجھے ہمیشہ تھوڑی عجیب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کریئر تو تقریباً 12 سال کا ہے، لیکن میچز اتنے کم کیوں؟ 12 سال میں صرف 8 ٹیسٹ؟ یہی تو سارا نکتہ ہے۔ یہ اعداد و شمار ہی بتا رہے ہیں کہ ٹیم میں ان کی جگہ کبھی مستقل نہیں رہی۔ وہ آتے تھے، 1-2 میچز میں پرفارم نہیں کیا، اور پھر باہر۔ مطلب ٹیلنٹ پر تو سب کو یقین تھا، لیکن شاید بھروسہ نہیں تھا۔ بالکل، انہیں ایک لگژری سمجھا جاتا تھا، ٹیم کا لازمی حصہ نہیں۔ یہ اس دور کی کرکٹ کی ایک کلاسک مثال ہے، جہاں دھواں دار ٹیلنٹ پر مستقیم کارکردگی کو ترجیح دی جاتی تھی۔ لیکن جب یہ لگژری چلتی تھی تو پھر کچھ نہیں بچتا تھا، اور یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مجھے 2007 کا ورلڈ کپ یاد آ رہا ہے۔ زمبابوے کے خلاف وہ اننگز، جی، کیا کمال اننگز تھی۔ 121 گیندوں پر 160 رنز، یہ بلانے والی چیز ہی نہیں ہے۔ میں وہ میچ دیکھ رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوں۔ اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ ورلڈ کپ جیسے بڑے اسٹیج پر آئی تھی۔ آج بھی کسی پاکستانی کا ورلڈ کپ میں یہ دوسرا سب سے بڑا انفرادی سکور ہے۔ اس ایک اننگز نے سب کو دکھا دیا تھا کہ یہ کھلاڑی کیا چیز ہے۔ جی بالکل، لیکن ان کا اصل طوفان تو شاید لیگ کرکٹ میں نظر آیا ہے نا۔ ہاں، خاص طور پر انڈین کرکٹ لیگ یعنی ICL۔ وہ ایک متنازع لیگ تھی، لیکن عمران نذیر کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوئی۔ مجھے آج بھی وہ فائنل یاد ہے، 2008 کا، لاہور بادشاہز بمقابلہ حیدرآباد ہیروز۔ اس میچ میں تو انہوں نے تاریخ لکھ دی تھی۔ 44 گیندوں پر 111 رنز ناٹ آؤٹ اور 11 چھکے۔ 11 چھکے فائنل کے دباؤ میں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو عمران نذیر تھے۔ دباؤ ان پر اثر نہیں کرتا تھا، الٹا وہ اور خطرناک ہو جاتے تھے۔ اس ایک اننگز نے انہیں T20 کے پہلے سپر سٹارز میں سے ایک بنا دیا۔ لیکن ICL میں کھیلنے کا انہیں نقصان بھی تو ہوا تھا نا، ہے نا؟ جی بالکل، یہ ایک 2 دھاری تلوار تھی۔ وہاں پرفارم کر کے نام تو بنا، لیکن بورڈز ان باغی لیگز کے سخت خلاف تھے، تو بین الاقوامی کریئر پر اثر پڑا۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں، 2012 میں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا فائنل۔ وہاں بھی 43 گیندوں پر 75 رنز کی میچ وننگ اننگز۔ اور مین آف دی میچ۔ بالکل، وہ ایک بگ میچ پلیئر تھے، لیکن پھر 2012 کے بعد اچانک سب کچھ ختم ہو گیا، وہ بس غائب ہو گئے۔ ایک ایسا کھلاڑی جو اپنے عروج پر تھا، لیگز کا ہیرو تھا، وہ منظر سے ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور یہاں سے ان کی کہانی ایک بہت تاریخ موڑ لی تھی۔ یہ کوئی عام انجری نہیں تھی۔ جی، کئی سالوں کی خاموشی کے بعد جب انہوں نے خود بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں جوڑوں کی ایک شدید بیماری رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہو گئی تھی۔ لیکن اصل چونکا دینے والی بات تو کچھ اور تھی۔ جی، اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ انہیں پورا شبہ ہے کہ انہیں کھانے میں زہر دیا گیا تھا۔ زہر؟ مطلب پروفیشنل کرکٹ میں؟ یہ سننے میں بھی عجیب لگتا ہے۔ انہوں نے جو تفصیلات بتائیں وہ بھی واقعی پریشان کن ہیں۔ ان کے مطابق یہ مرکری تھا، یعنی ایک سست رفتار زہر۔
स्लो पॉइजन। जी, जो आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म में फैलता रहा और उनके जोड़ों को नाकारा करता गया। हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो चलने फिरने से भी कासिल हो गए थे। या अल्लाह, ये सोचकर ही खौफ आता है। एक एथलीट जिसका सब कुछ उसकी फिटनेस है, वो अपने ही जिस्म पर काबू खो बैठे। उन्होंने खुद बताया कि तकरीबन 6 से 7 साल उन्होंने नाकाबिले बयान तकलीफ में गुजारे। और इलाज? इलाज 8 से 10 साल तक चला। वो इतनी तकलीफ में थे कि उनके अपने अल्फाज हैं कि वो बाथरूम में जाकर रोते थे कि कोई उन्हें इस हालत में न देख ले। और उन्होंने शक का इजहार किया लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। जी, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत से लोगों पर शक है, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। ये उनकी शख्सियत का एक बहुत मजबूत पहलू है। और जाहिर है जब कोई शख्स इस तरह की जिस्मानी और जहनी अजियत से गुजर रहा हो तो उसके माली हालात भी तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल, इलाज बहुत महंगा था। इमरान नज़ीर ने खुद बताया कि इस पूरे अरसे में उनकी जिंदगी भर की कमाई तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए सब इलाज पर लग गए। सब कुछ खत्म हो गया। जी, जो शख्स करोड़ों कमा रहा था वो माली तौर पर मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका था। ऐसे वक्त में तो अक्सर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। यहीं पर उनकी कहानी में उम्मीद की एक किरण नजर आती है। एक तो उनकी अहलिया जो एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रहीं, और दूसरा एक दोस्त, शाहिद आफरीदी। जी हाँ, शाहिद आफरीदी। इमरान नज़ीर ने बताया कि एक वक्त आया जब उनके पास इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे और वो मायूस हो चुके थे। तब शाहिद आफरीदी को उनकी हालत का पता चला। उन्होंने फौरन अपने मैनेजर को फोन किया। और क्या कहा? उनके अल्फाज थे, बगैर कोई सवाल किए जितने पैसे मेरे भाई को चाहिए उसे भेज दो, मेरा भाई ठीक होना चाहिए। वाह, ये सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस बात का सबूत है कि क्रिकेट से बढ़कर भी कुछ है, इंसानियत है। जी, ये दोस्ती की एक ऐसी मिसाल है। बिल्कुल। मालूमात के मुताबिक आफरीदी ने तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए दिए। ये सिर्फ माली मदद नहीं थी, ये एक पैगाम था कि तुम अकेले नहीं हो। तो इतनी लंबी तकलीफ दे जिद्दोजहद के बाद कोई भी हिम्मत हार जाता, लेकिन इमरान नज़ीर ने वापसी की कोशिश की। जी, और ये उनकी कहानी का सबसे मुतासिर कुन हिस्सा है। 2018 में तकरीबन 4.5 साल के बाद उन्होंने क्रिकेट में वापसी का ऐलान किया। और वो कामयाब भी हुए, मतलब वो खेल पाए। जी, उन्होंने बताया कि स्टीम सेल थेरेपी जैसे जदीद इलाज ने उन्हें दोबारा खेलने के काबिल बनाया। उनका एक जुमला था कि जो शख्स चाय का कप नहीं उठा सकता था, वो आज दोबारा बैट थाम सकता है। और उन्होंने वापसी की भी, मैंने उन्हें T10 लीग में देखा था। जी, मुत्तहिदा अरब इमारात में T10 लीग और अबू धाबी T20 लीग में खेले। लेकिन सच तो यह है कि पहले जैसे इमरान नज़ीर बनना तकरीबन नामुमकिन था। हाँ, इतना लंबा वक्फा। और ऐसी संगीन बीमारी के बाद क्रिकेट बहुत आगे निकल चुकी थी। वो कुछ मैचेस खेले, लेकिन उनमें वो पहले जैसी रवानी नजर नहीं आई। और फिर 2020 में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रिटायरमेंट ले ली। जी, अब वो टीवी शोज और पॉडकास्ट्स में बतौर तज्जियाकार नजर आते हैं। तो अगर हम उनके कैरियर को देखें, उनकी मिरास को देखें, तो क्या कहेंगे? क्या वो एक ऐसा टैलेंट थे जो ज़ाया हो गया? एक सतह पर हाँ कह सकते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते थे जो वो नहीं कर पाए। लेकिन उनकी कहानी को सिर्फ आदादुशुमार से देखना नाइंसाफी होगी। उनकी असल मिरास उनकी हिम्मत है, उनकी जद्दोजहद है। वो एक ऐसे फाइटर के तौर पर याद रखे जाएंगे जिसने जिंदगी के सबसे मुश्किल मैच में हार नहीं मानी। तो इस सब का क्या मतलब है? इमरान नज़ीर की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इंसान की, एक नाकाबिले यकीन जद्दोजहद की कहानी है। शोहरत की बुलंदियां भी देखीं और फिर तकलीफ की गहराइयों में भी गिरे। जी, और ये हमें याद दिलाती है कि जो कुछ हमें मैदान में नजर आता है वो पूरी तस्वीर नहीं होती, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। और ये कहानी हमारे लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। इमरान नज़ीर का ये दावा कि उन्हें जहर दिया गया था, ये हमें प्रोफेशनल खेलों की इस चुकाचून दुनिया के तारीक पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हसद, रकाबत और इस अनदेखे दबाव की तरफ इशारा करता है जिसका खिलाड़ियों को सामना करना पड़ता है। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि चमकती ट्रॉफियों और मुस्कुराते चेहरों के पीछे खिलाड़ियों को और कौन सी पोशीदा जंगों से लड़ना पड़ता है।